See, the moderates were able to create wide national awakening among the people. The moderate people, what they have done, the moderate people have educated all the Indians. All Indians again ಗೊತ್ತೈತ್ರಿ ಅಂದ್ರ ನಮ್ದು ನೇಷನ್ದಾಗ ಏನೇನ್ ನಡೆದದ, how British people are draining our country. This all thing everyone has understood due to the moderates. Moderates have made wide national awakening. Means ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಜನರಿಗೆ ಏನ್ ಬಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಏನೈತ್ರಿ ಪೂರಾ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲತ್ತು. ಈಗ ನಮ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೋದಿ ಬರೋದು ಏನೈತ್ರಿ, ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಯದ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ಲೈಕ್ that, so these moderates, what they have done, they have educated all the Indians in the sense of politics, and they popularized the idea of democracy, civil liberties, and representative institutions. See what moderates have done, they have also popularized. ಏನ್ ಪಾಪ್ಯುಲರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಅಂದ್ರ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಏನಿರ್ತದ, ಡೆಮೋಕ್ರಸಿದಾಗ ಏನಿರ್ತರಿ, ಪೀಪಲ್ ಚೂಸ್ ದೇರ್ ಲೀಡರ್ಸ್. In democracy what we do, people all the people choose their leaders. So ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಲೀಡರ್ಸ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂಬದು ಜನರಿಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ರು. ಸಿವಿಲ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಜನರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳವ, ವಾಟ್ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಬರ್ಟೀಸ್, ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಇರ್ತದ, ಅದೆಲ್ಲ ಲಿಬರ್ಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ, ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳು ನಮಗವ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರ ಅವನಿಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು, ಎಜುಕೇಶನ್ ಬೇಕು, ಹೆಲ್ತ್ ಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಸಿವಿಲ್ ಲಿಬರ್ಟಿದಾಗ. ಎಕಡ್ ಬಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ ಬಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನ್ ಬಿ ಹೊಲ್ದಾಗ ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿವಿಲ್ ಲಿಬರ್ಟೀಸ್ದಾಗೆ ಬರ್ತಾವ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಿ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಪ್ಯುಲರೈಸ್ representative institutions. Means if this is the peasants, if here peasants are facing problem, someone must be there to fight for the peasants. If these are the workers of a factory, so some leader must be there, some organization must be there, some institution must be there to fight for the sake of these all factory workers, peasants all. So this type of institution they have represented, they have promoted. They explained how British were exploiting Indians. ನಮ್ ದೇಶಕ್ಕ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ದೋಚ್ಲತ್ತಾರ, ನಮ್ ದೇಶಕ್ಕ ಯಾವ ರೀತಿ ದೋಚ್ಕೊಂಡ್ ನಡೆದಾರ ಅಂಬುದು ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? moderates explain ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾರಿಗೆ? ಜನಗಳಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಜನಗಳಿಗೆ moderates what they have done, they have explained that how British people are exploiting our Indians and how they are using drain theory. So particularly Dadabhai Naoroji in his book Poverty and Un-British Rule in India wrote his drain theory. ಅವರೊಂದು ಬುಕ್ ಬರ್ದಾರ್ರಿ. ಏನಂತ ಬರ್ದಾರ ಗೊತ್ತದ? ಯಾರು? Dadabhai Naoroji. This is important. Okay, this type of questions come in exam. Please remember, Dadabhai Naoroji has written the book called Poverty and Un-British Rule in India. ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ದಾರ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ ಡ್ರೇನ್ ಥಿಯರಿ ಎಂಬ ಬುಕ್ ನಾಗ ಇದು ಬರ್ದಾರ, Poverty and Un-British Rule in India. So drain theory, who has given drain theory means what you have to tell? Dadabhai Naoroji. What is drain? Drain means what? Something over exploiting someone. ಈಗ ಒಂದ್ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ್ರಿ, ಒಂದ್ ಎಮ್ಮಿ ಹಾಲು ಕುಡ್ಲತ್ತದ ಅಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಬರಂಗ್ ಹಿಂಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತದ ಅಷ್ಟು ಕೊಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿರ್ ಗೊತ್ತ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ನ ನಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡವನು, ಇನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ ಅದ ಅಂತೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ನಮ್ ಕಂಟ್ರಿ ದೋಚೋದ್ ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಐತ್ರಿ. ದೇ ವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡ್ರೈನಿಂಗ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಓಕೆ, so that is what Dadabhai Naoroji has educated, okay, our Indians. Dadabhai Naoroji was also moderate, and he showed how India's wealth was going away to England in the form of salaries, savings, pensions, payments to British troops in India, and profits of British companies. In fact, the British government was forced to appoint the Walby Commission with Dadabhai as the first Indian as its member to inquire into the matter. So what Dadabhai Naoroji has said, he has educated the people that how our wealth is going to India. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಧನ ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಡೆದಿತ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡೆದಿತ್ತು. ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗ್ ನಡೆದಿತ್ರಿ?
in the form of salaries. ಸ್ಯಾಲರಿಗಳು ಹೋಯ್ತಿವಲ್ಲಿ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋರು. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ, ನಮ್ ಕಂಟ್ರಿ ಪೀಪಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ದೇಶದಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ದುಬೈದಾಗ ನಮ್ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರ, ಸ್ಯಾಲರಿಗಳು ಇಂಡಿಯಾಕ್ ಹಾಸ್ತಾರ. ಬಟ್ ಇವ್ರ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಹಂಗಿದಿಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿರು, ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಮಜಾ ಮಾಡ್ತಿರು, ಸ್ಯಾಲರಿ ತಕೊಂಡ್ ಹೋಯ್ತಿರು, ಇಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರು. ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿವ್ರಿ ನಮ್ ಇಂಡಿಯಾಲಿಂದು. ಪೆನ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತಿವ್ರಿಗೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ದಾಗ ಹೋಗಿದ್ರು ಬಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ಗೂ ಸಿಗ್ತಿವ್ ನಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮನಿಲಿಂದ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್. ಎಷ್ಟೋ ಟ್ರೂಪ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯ್ತಿತ್ತು ಅದ್ರ ಕಡೆಂದು. ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಒಂದ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಬರ್ದಿನ ಕಡೆಯಿಂದ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಹೋರಾಡಿನ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದ್ ಕಮಿಷನ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಕಮಿಷನ್ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನು ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ದೋಚ್ಕೊಂಡ್ ನಡೆದಾರ ಅಂಬೋದು ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ಲಾರ. So next is achievements. Some more achievements we'll see how what they are. Some moderates like Ranade and Gokhale favored social reforms. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರಿ ಕೆಲವು ಮಾಡರೇಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಾನಾಡೆ ಮತ್ ಗೋಖಲೆ, ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಭಾರತ ದೇಶದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸತಿ ತೆಗಿಲಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್, ವಿಡೋ ರಿಮ್ಯಾರೇಜ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ತೆಗಿಲಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಷ್ಟೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎವಿಲ್ಗಳು ಹೋಗ್ಲಕ್ಕ ರಾನಾಡೆ ಆಗ್ಲಿ ಗೋಖಲೆ ಆಗ್ಲಿ ಅವ್ರ ಐಡಿಯಾಗಳು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದೇ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂಡ್ ವಿಡೋಹುಡ್. ಸಿ, ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂಡ್ ವಿಡೋಹುಡ್ ಹೋಗ್ಲಕ್ ಯಾರು ಕಾರಣ ರೀ, ರಾನಾಡೆ ಆಗ್ಲಿ ಗೋಖಲೆ ಆಗ್ಲಿ ಇಂಥ ಲೀಡರ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಾಡರೇಟ್ ಲೀಡರ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರ್ರಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಡರೇಟ್ಸ್? ನೀವು ಒಂದ್ ವೇಳೆ PSI ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದು ಕೊಡ್ಲಿತ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಸೆ ಬರೋ ಟೈಮಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತಾವ. ಮಾಡರೇಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. The moderates had succeeded in getting the expansion of legislative councils by Indian Council Act of 1892. So what they have done, they have also expanded the legislative council by the Indian Council Act 1892. This is also important. Moderates ಏನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಕ್ಕಿದ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು, ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿಂದ ಅದು ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಇದಾವ. ಮತ್ತೀಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರ the Indian national movement. So the period from 1905 was known as the era of extremism. ನಾವೇನ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಯತನ ಮಾಡರೇಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಮಾಡರೇಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಿರು, ಮಾಡರೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಬಹಳ ಸಾಫ್ಟ್ ಪೀಪಲ್. ಅವ್ರೇನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿರು, ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಲೆಟರ್ಗಳು ಬರೀಬೇಕು, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸರ್ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಾವ್ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇವ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇವೆಲ್ಲಾ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ ಥೋಡೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಿ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಮಾಡರೇಟ್ಸ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಗ್ಯದ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್, ಎಷ್ಟೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಗಳು ಆಗ್ಯಾವ, ಜನರಿಗೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದ್ರು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕ, ನಮ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಖೋಖಲಾ ಮಾಡತ್ತಾರ ಇವ್ರು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ ದೇಶದಾಗಿಂದು ವೆಲ್ತ್ ಎಲ್ಲ ತಕೊಂಡೋಗಿ ಇವ್ರು ರೀಚ್ ಆಗ್ಲತ್ತಾರ, ನಾವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಡತನದಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಲಕ್ಕ ಮಾಡರೇಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ the next phase is from 1905 to 1916. Moderate phase ಮುಗಿತ್ರಿ. ಈಗ ಯಾವ ಫೇಸ್ ಬಂತ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಬಂತು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಆರ್ militant nationalism phase. So this is called 1905 to 1916. This phase is from 1905 to 1916. So the period from 1905 was known as the era of extremism in the Indian national movement. The extremist or the aggressive nationalist believed that success could be achieved through bold means. What they have seen, what they have understood, extremist ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ, ಉಗ್ರತೆಯಿಂದ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ. ಉಗ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಸಮ್ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋ ಜನ, ಸಿಟ್ಟಿಲಿಂದ ಇರೋದು. ನಂಗೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರ ಕನ್ನಡದಾಗ ವರ್ಡ್ ಬರೋಂತದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರಂತ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹಾರ್ಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಬಗೆಹರಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಖಾಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಇವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡ್ಬೇಕು, ಇವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂಬಾದ ಒಂದು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇರೋರು. ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇರೋರಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಿರಂದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಭರೋಸಾ ಇದಿಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಮೇಲೆ. ದೇ ನೆವರ್ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ದಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಕುಡ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಅಚೀವ್ಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಬೋಲ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್. ಸಕ್ಸಸ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಿಗ್ತದ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಕಂಟ್ರಿ ನಮ್ ಫ್ರೀ ಆಯ್ತದ ಅಂತ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡಿರೋರು, ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಅವ್ರ ಸಂಗಟ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೇವ್, ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಅವ್ರ ಸಂಗಟ ಹೋರಾಡ್ತೇವ್, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಆಯ್ತೇವ್, ಅವಾಗೇ ನಮಗ್ ಸಿಗ್ತದ ಸಕ್ಸಸ್ಸು.
ನಾವ್ ಲೆಟರ್ ಬರ್ಕೋತ ಕುಂತೇವು, ನಾವ್ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕುಂತೇವು, ನಮಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂದು ಬಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹೊಡೆದು ಓಡಿಸ್ಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದೆಮ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಬೋಲ್ಡ್ ಮೀನ್ಸು ಅಥವಾ ಒಂದು ನೇಚರ್ ಯಾರ್ದಿತ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸ್ಟ್ ಐತ್ರಿ. ಅವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸ್ಟ್ ಲೀಡರ್ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ರು? ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸ್ಟ್ ಲೀಡರ್ ಅಂದ್ರ ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್, ಬಾಲ್ ಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್, ಬಿಪಿನ್ ಚಂದ್ರಪಾಲ್ ಅಂಡ್ ಅರಬಿಂದೋ ಘೋಷ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಇವ್ರೇನಿದ್ರಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸ್ಟ್ ಲೀಡರ್ಸ್. ಇವ್ರು ಎಲ್ಲಿನವ್ರು ಬಂದಿನವ್ರ? ಇದ್ರಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದ್ ಜನ ಏನ್ ಬಂದಿನವ್ರ, ಇದ್ರಾಗ ಬಿ ಈ ಮಾಡರೇಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಲಿಂದ ತಬಾ ಆಗಿ ಸಾಕಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸ್ಟ್ ದಾಗ ಬಂದಾರ. ಏನ್ ಬಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಹೊಂಟ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತಂತ ಇವ್ರು ಬಂದಾರ್ರಿ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಮೇನ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ವಾಸ್ ಟು ಅಟೈನ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ಮಾಡರೇಟ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ನಾವು ಮಾಡರೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸ್ಟ್ ನೋಡ್ದೇವ್ ಅಂತಂದ್ರ, ಮಾಡರೇಟ್ಸ್ ಏನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರ ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರು ನಮಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಮಗ ನಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸ್ಟ್ ಏನಿದ್ರು, ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಬಿ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ, ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ, ನಮ್ ಕಂಟ್ರಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ರು ಪೂರ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂಬ ಒಂದ್ ನೇಚರ್ ಇತ್ತು. ಇದ್ರಾಗ ಇಬ್ಬರದಾಗ ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹರ್ರಿ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹರ. ನಾವ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಗ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಾವ್ ನಿಮ್ ನಮ್ಗ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಹಿಂಗ್ ಉದ್ದಾರ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತ ಕೂಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವ್ ಪೂರಾ ನಮ್ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಾಜ್ ಬೇಕು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ನೀವು ಇರೋದ್ ಬೇಡ, ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ, ನಾವೆಲ್ಲಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತೇವ್, ನಾವೆಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ಕೋತೇವ್, ನೀವು ನಮಗ್ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಾಜ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂಬ ಐಡಿಯಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂದ್ರ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಐಡಿಯಾ ಯಾರ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂದ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸ್ಟ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಲಿಂದ ಬಂತ್ರಿ. ಅಂಡ್ ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ ದ ರೈಸ್ ಆಫ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸಮ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಇಂಡಿಯಾದಾಗ? ಓಕೆ, ನೋ ಡೌಟ್ ಮಾಡರೇಟ್ ಫೇಸ್ ಇತ್ರಿ, ಮಾಡರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿರ್ತೋಡೆ. ಬಟ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರ, ದ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಮಾಡರೇಟ್ಸ್ ಟು ವಿನ್ ಅ ನೋಟೇಬಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ 1892. ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ, ಮಾಡರೇಟ್ಸ್ ಭಾಳ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಾರ ಮಾಡರೇಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸೇ ಆಗ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಬಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥನು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ದು ಏನ್ ಬಿ ಇವ್ರದ್ದು ಸುಮ್ಮನ್ ಲೆಟರ್ ಬರೀತೀವ್, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಅವ್ರು ಮಾಡದೇ ಮಾಡ್ತೀವ್ರು, ಇವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಿದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇವ್ರು ಅವನ್ ಅಂತಂತ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅವ್ರ ತಲೆಗೆ. ಅದ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಇವ್ರಿಗೆ ಸೆಟ್ ಬಂತ, ಯಾರಿಗೆ? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ. ಏನಂತಂದ್ರ, ಬರೀ ಇವ್ರು ಮಾಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಕುಂತಾರ, ಬರೀ ಇವ್ರು ಬರೀ ಖಾಲಿ ಲೆಟರ್ಗಳು ಬರ್ಕೊತ ಕುಂತಾರ, ನಮ್ಗ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೆಂಗ್ ಸಿಗ್ತದ, ನಮಗ್ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಾಜ್ ಯಾವಾಗ ಸಿಗ್ತದ? ಇವ್ರದ್ದು ಏನ್ ಬಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತು, ಅಟೆ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದ್ರಾಗ ಮ್ಯಾಟರ್ದಾಗ ಏನೇನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಯದ, ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಗ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಬಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸಮ್ ಮನುಷ್ಯರ್ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಮನುಷ್ಯನಾಗ ಏನ್ ಹುಟ್ಟತ್ರಿ? ಸಿಟ್ಟು ಹುಟ್ಟಿತು. ಯಾರ ಅಪೋಸಿಟ್? ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಮತ್ತ ಈ ಮಾಡರೇಟ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್. ದ ಫೆಮಾನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇಗ್ in 1896 to 1907 which affected the whole country and suffering of the masses. ಅವಾಗ ಏನಾಗಿತ್ರಿ, ಒಂದ್ ಬಹಳ ಬರಗಾಲ ಬಂದಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೇಗ್ ಬಂದಿತ್ತು ಇಂಡಿಯಾದಾಗ. ಆ ಪ್ಲೇಗ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸತ್ತಾರ, ಊಟ ಇಲ್ದೇನೆ ಸತ್ತಾರ, ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ದೇನೆ ಸತ್ತಾರ. ಇದೆಲ್ಲಾ ನೋಡಿ ನಾವ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ವೆಲ್ತ್ ಅದ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ನಾವು ಆಸ್ತಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಜಬೂರ್ ಮಾಡ್ಯಾರಲ್ಲ, ನಾವು ಊಟ ಇಲ್ದೇನೆ ಸಾಯ್ಲತ್ತಿದೆವು, ನಾವ್ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ದೇನೆ ಹಂಗೆ ಇದ್ದೇವು ಅಂತಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಂಟ್ರು. ಯಾರ ಅಪೋಸಿಟ್? ಈ ಮಾಡರೇಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾವ್, ಲೀಡರ್ ಅಂತಾವ, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ? ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅವ್ರ ಎದುರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಒಂದೇ ಹಾದಿ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡತ್ತು. ಯಾರು? ಯಾರು? ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸ್ಟ್. The economic conditions of the people became worse. General economic condition pura weak ಆಗೋಯ್ತ್ರಿ. Economically they have become very weak. ಈಗ ನಿಮ್ COVID-19 situation ದಾಗ ಹೆಂಗಾಗಿದ್ರಿ? Economically we are very weak now. Even our country is suffering economically. So ಈ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ ಆಗಿನ ಕಡೆಯಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಊಟ ಇಲ್ಲ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದುಡ್ಡು ಕಮ್ಮಿ ಅದು ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡತ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟನೇ ಸಿಗಲ್ಲ ಹೊಂಟದಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಜನರ ಬಳಿ ಸಿಟ್ಟು ಹುಟ್ಕೊಳತ್. ಯಾರ ಅಪೋಸಿಟ್? ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಮತ್ತ ಮಾಡರೇಟ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್. ದ ಇಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಿನ್. ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರಿ ಗೊತ್ತದ? ಇಂಡಿಯಾಕ್ ಏನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ? ನೀವು ಬ್ಲಾಕ್ ಪೀಪಲ್ ಇದ್ರಿ, ನೀವು ಗುಲಾಮರ್ ಇದ್ರಿ, ನಾವು ರಿಚ್ ಇದ್ದೆವು, ನಾವು ವೈಟ್ ಇದ್ದೆವು ಅಂತಂತ ನಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಭಾಳ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ಎಥಿಕಲ್ ವೇದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ. ಅದು ಬಿ ಸಿಟ್ಟಿತ್ತೀವ್ರಿ ಯಾರಿಗೆ? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸ್ಟ್ ಲೀಡರ್ಸಿಗೆ. ಮತ್ತ
The Russo-Japanese War. The Russo-Japanese War of 1905, 4 to 5, in which Japan defeated the European power Russia. This encouraged Indians to fight against European nation, Britain. ನೋಡ್ರಿ, ಜಪಾನ್ ಇತ್ರಿ. ಓಕೆ, ಜಪಾನ್, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಒಂದಿತ್ರಿ. ರಷ್ಯಾಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀರಿ ಮೊದಲು? USSR ಅಂತೀರಿ. ಓಕೆ, USSR ಮತ್ತ ಜಪಾನ್ ಯುದ್ಧ ಐತ್ರಿ. ಜಪಾನ್ USSR ಜಪಾನ್ ಯುದ್ಧ ಆದಾಗ, ಜಪಾನ್ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಏಟ್ ಸಣ್ಣದ. ಜಪಾನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ರಷ್ಯಾ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಕಂಟ್ರಿ ಇದೆ, ಮಿಲಿಟರಿ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದ. ಈ ರಷ್ಯಾ ಏನದ ಒಂದು ಯುರೋಪ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ. ಯುರೋಪ್ ರಷ್ಯಾ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಇದ್ರಾಗಿದ್ದು. USSR ಅಂದ್ರೆ ಪೂರಾ ಯುರೋಪ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅದ್ರ. ಇದು ಯುರೋಪ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಅಂದ್ರೆ ಜಪಾನ್ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಸಣ್ಣದ ಜಪಾನು ಪೂರಾ ಯುರೋಪಿಗೆ, ಪೂರಾ ಈ ರಷ್ಯಾಕ್ ಏನ್ ಮಾಡಿತ್ರಿ, ಸೋಲ್ಸಾಕಿತ್ತು. ಬಹಳ ತಗಡ ಏನ್ ಮಾಡಿತ್ರಿ, ಇದು ಅಪೋಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಜಪಾನ್ ವಿತ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಮನ್ಸಿನಾಗ ಏನ್ ಹುಟ್ಟು ಗೊತ್ತದ, ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಜಪಾನು ಈ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಸೋಲ್ಸಾಕಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಬಿ ಸೋಲ್ಸ್ಬೋದು. ನಾವಿಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಂಟ್ರಿ ಇದೇವ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅದ, ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಕಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನೋಷನ್, ಅದು ಒಂದ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಜಿದ್ ಇರ್ಬಲ್ ಬಿ ಬಂದ್. ಅದು ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಐತಿವ್ರಿ. ಜಪಾನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯ ದೊಡ್ಡದ ಕಂಟ್ರಿ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪವರ್ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಸೋಲ್ಸದಂದ್ರ ನಮ್ಲಿಂದ ಯಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂಬ ಒಂದು ಕರೇಜ್ ಇರ್ಬಲ್ ಹುಟ್ಕೋತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಗೊತ್ತೈತ್ರಿ? ಈಗ ಒಂದ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಂಟ್ ಅದಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಆಂಟ್ ಅದ್ರಿ, ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡದು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಎತ್ಲತ್ತದ. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ನಿನ್ ಕೈ ಎತ್ತಂತಂದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ನಂಗೆ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರಿ. ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆಂಟೇ ಎತ್ಲತ್ತದ, ಇದು ಕಲ್ಲಿಗೆ, ನಾರ ಇಟ್ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಇದೆ, ವೈ ಐ ಕಾಂಟ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಅಂತ ನಿಂಬಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಛಲ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಜಪಾನ್ ಒಂದ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ನಿಗೆ, ಅದು ದೊಡ್ಡದು USSR ಗೆ ಪೂರಾ ಸೋಲ್ಸಾಕೈತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಾಗ ಒಂದ್ ಏನ್ ಹುಟ್ಟತ್ರಿ, ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಬಂದ್ಕಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೀಪಲ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಾಗ ಹುಟ್ಕೋತ ಒಂದ್ ಧೈರ್ಯ. ಸೊ ಅದ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೈತ್ರಿ, ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಬಂತು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸಮ್, ದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕಾಸ್. ಮತ್ತೊಂದ್ ಏನದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ, ಮತ್ತೇನೇನ್ ಕಾಸ್ಗಳವ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸಮ್ ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಕೋತು, ಜನರಲ್ ಯಾಕ ಆ ಟೈಪ್ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರ, ಮತ್ತಿನ್ನ ಬೇರೆ ರೀಸನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಿದ್ರ, ದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸಮ್ ವಾಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನರಿ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕರ್ಜನ್. ಕರ್ಜನ್ ಏನಿದ್ದನ್ರಿ, ಕರ್ಜನ್ ಅಂಬ ಏನಿದ್ದನ್ರಿ, ಲಾರ್ಡ್ ಕರ್ಜನ್ ಭಾಳ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರಿ ನೀವು, ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಇವ, ಭಾಳ ಅನ್ಜಸ್ಟ್ ಲೀಡರ್ ಇದು. ನೀವು ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಪರ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಪೀಸೆಂಟ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದು ಮಾಡಿ ಲಾಗಳು ಮಾಡೋದು, ಜನರಿಗೆ ಖಾಲಿ ಪರೇಶಾನಿ ಮಾಡೋದು, ಇಂಥ ದಂಧೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಇವಂದೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಗಳು ಜನರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ತರಿಸ್ದು. ಮತ್ತ ಹಿ ಪಾಸ್ಡ್ ದ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡಿ. ಅವ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನ್ರಿ, ಕರ್ಜನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿನು, ಇಂಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ಏನ್ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡಿದಾಗ ಪವರ್ಸ್ ಇದ್ದು, ಅವ್ರದ್ದೇನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಪೂರಾ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಾಕ್ದು ನಾವ. ಸೊ ಇದ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು. ನಮ್ದು ವೋಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಅಥವಾ ನಮ್ದೇನ್ ಪವರ್ ಇತ್ತು ಲೋಕಲ್ ಬಾಡಿದಾಗ, ಇಂಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ಏನ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇತ್ತು, ನಮ್ದೇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇತ್ತು, ಅದ್ರ ಪೂರಾ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಾಕ್ದು. ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಕೈದಾಗೆ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟು ಕರ್ಜನ್. ಅದ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಿ ಜನರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಹೊಂಟದ. ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಆಕ್ಟ್. ಮತ್ತೊಂದು ಆಕ್ಟ್ ತಂದ್ರಿ ಯಾರು, ಕರ್ಜನ್. ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರ, reduced elected members in the university bodies. It also reduced the autonomy of universities and made the government department. Well, universities ಏನಿದ್ರಿ ಅದ್ರಾಗ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಗಳದು ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಅದು ಇದು ಆಗ್ಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಅದ್ರಾಗ ಏನಾಗ್ಬೇಕ್ರಿ, ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಬ್ರಿಟಿಷರೇ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಾಗ ಎಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಸ್ಗಳು ಯಾರಿಗೂ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ ಹೆಚ್ಚು ಇದು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಅದು ಬಿ ತೆಗೆದಾಕಿದ್ರು. ಮತ್ತ ನಮ್ದು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಏನಿತ್ರಿ, ಅದ್ರಾಗ ಆಟೋನಮಿ ಎಲ್ಲ ಪೂರಾ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಮತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಟೋನಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಪೆಲೆ. ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ಲತ್ತು, ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಕೈದಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಗುಲಾಮ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಅದು. ಸೊ ಇದು ಬಿ ಸಿಟ್ಟಿತ್ತು ಜನರಿಗೆ. ಮತ್ತ ದ ಸೆಡಿಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್. ಸೆಡಿಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವ್ ಎಕಡೆ ಬಿ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಎಕಡೆ ಬಿ ಇದು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ನಾವ್ ಏನ್ ಬಿ ಬೆಳೆಸಂಗಿಲ್ಲ ನಮ್ ಹೊಲ್ದಾಗ, ನಾವ್ ಎಕಡೆ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವ್ ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗ್ ವ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಂಗಿಲ್ಲ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ದಾಗ ನಾವ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಛಪಾಸಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ನಮ್ದು ಫ್ರೀಡಮ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ ಮಂದಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಎಲ್ಲ ಕಸ್ಕೊಲತ್ತರು. ಅದು ಬಿ ಸಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಮತ್ತೇನಾಯ್ತು, ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಮೆಜರ್ ವಾಸ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್. ಇದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಕಾರಣ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸಮ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕಂದ್ರ ದ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್. ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಗೊತ್ತದ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ರಿ? ಬೆಂಗಾಲ್ನಾಗ ಏನ್ ಇರ್ತದ್ರಿ, ಬೆಂಗಾಲ್ ಒಳಗ್ ನೀವ್ ನೋಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಬೆಂಗಾಲ್ನಾಗ
ಮುಸ್ಲಿಂ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇರ್ತು, ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಒಳಗ ಹಿಂದೂ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇರ್ತು. ಇವ್ರಿಬ್ಬರು ಒಂದಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ ನೀವು. ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಬಹಳ ಡೇಂಜರ್ ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತಿತ್ತು. ಎನಿ ಹೌ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸರೆಂಡರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಯ್ತಿತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರು. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬ್ರಿಟಿಷರು, ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಡ್ಬರ್ಕ್ ಜಗಳ ಹಚ್ಚಿದ್ರು. ಏನಂತ ಅಂದ್ರ, ನೀ ಹಿಂದೂ ಇದ್ದಿ, ನೀ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇದ್ದಿ, ನೀ ಆ ಕಡೆ ಇದು ಮಾಡು, ನೀ ಈ ಕಡೆ ಇದು ಮಾಡು, ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಒಂದಾಯ್ತ್ರಿ, ನಿಮ್ಗ ಅವ್ರು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ನಡ್ಬರ್ಕ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇವ್ರ ಇಬ್ಬರು ಪವರ್ ಕಮ್ ಆಯ್ತದೆ. ಸೊ ಸಪರೇಟ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ಯಾಕಲ್. ಈಗ ಇವ್ರದಿವ್ರೆ ಕಚ್ಚಲಾಡತ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅಪೋಸಿಟ್ ಹೋರಾಡ್ಲಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಎ ಹನ, ಪರ್ಸನ್ ಬಿ ಹನ ರೀ. ಪರ್ಸನ್ ಎ ಈಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಿ ಇವ್ರದ್ದು ಎನಿಮಿ ಯಾರ ಇಲ್ಲಿ? ಪರ್ಸನ್ ಸಿ ಹನ. ಪರ್ಸನ್ ಸಿ ಈಸ್ ಬೋತ್, ಇವ್ರಿಬ್ಬರದು ಎನಿಮಿ ಹನ. ಬಟ್ ಇವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇವ್ರ ಇಬ್ಬರ ನಡವರ್ಕೆ ಜಗಳ ಹಚ್ತಾನೆ. ಇವ್ರಿಬ್ಬರು ಇಲ್ಲೇ ಹೊಡೆದಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇವ ಆರಾಮ್ಸಿ ಹೋಯ್ತಾನ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು. ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರೀ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಕ್. ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯೂನಿಟಿ ಇತ್ರಿ, ಭಾಳ ಯೂನಿಟಿ ಇದ್ರ ಪೈಲೆ. ಅವರು ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೆ ಪೈಲೆ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಬೆಂಗಾಲಿಗೆ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾವ ರೀತಿ? ಹಿಂದೂಸಿಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸಿಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದ್ರದ್ದು ಏನ್ ಬಿ ಪವರ್ ಇತ್ತು ಪೂರ ಕಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಡಿವೈಡ್ ಅಂಡ್ ರೂಲ್. ಈಗ ಬಿ ಅಂತಾರ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಅಪ್ಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಅಂಡ್ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರ್ರಿ ಅಂತಂತಾರ. ಡಿವೈಡ್ ಅಂಡ್ ರೂಲ್ ಅಂಬದ್ ಅವಾಗೆ ಚಾಲು ಆಗ್ಯದ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಟೈಮಿಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಅಂಡ್ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಈಗ ಇವ್ರ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನೈತ್ರಿ ಇವ್ರದ್ದು ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅದ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸಮ್ ಯಾಕೆ ಹೊತ್ಕೋತು, ಇವ್ರ ಮನ್ಸಿನ ಯಾಕೆ ಉರಿ ಹತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸಮ್ ಯಾಕಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬಿ ನೋಟೇಬಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ನೀವು ಮಾಡ್ರೇಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಅವ್ರು ಏನ್ ಬಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇನ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಥೋಡೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಂದಿದ್ ಭಾಳ ಪುವರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತ ನಮಗ್ ಭಾಳ ಜನರಿಗೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ಒಳಗ ಭಾಳ ಕಲರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗ ಹೀಯಾಳಿಸ್ತಿರು, ಹಂಗಸ್ತಿರು, ನಮಗ್ ನೀವು ಗುಲಾಮೂರ್ ಅಂತ ಕರಿತಿರು. ಮತ್ ಜಪಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿತ್ರಿ, ದೊಡ್ಡದ್ ಪವರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೋಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಮಾಡೋ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು. ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನರಿಗೆ ಖುಷಿ ಇದ್ದಿಲ್ರಿ ಬೆಂಗಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಪೋಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದೊಡ್ಡ ಅದ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಲ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಏನಂತೀರಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ರ ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ. ದೊಡ್ಡ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಅಂದ್ರ ಬಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅದಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೇ ಖರೆ ಅದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಏನೈತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬರಂತ ಒಂದು ಇದು ನೇಚರ್ ಎಲ್ಲರ ಬಳಿ ಬೆಳ್ಕೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸಮ್ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಏನಿದು, ಮಾಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಏನಿದು, ಲೆಟರ್ ಬರೋದು, ಪಾಂಫ್ಲೆಟ್ಸ್ ಬರೋವು, ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳು ಮಾಡೋವು, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದು. ಬಟ್ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ನೋಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ನೋ ಫೇತ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂಡ್ ಫೇರ್ ಪ್ಲೇ. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೇತ್. ಅವ್ರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಯಾರ ಮೇಲ? ಬ್ರಿಟಿಷರ್ದು ನ್ಯಾಯದ ಮೇಲ ಮತ್ತ ಅವ್ರದ್ದು ಜುಡಿಷರಿ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆನೇ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಏನಂತಾರ್ರಿ, ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆವಿದ್ದ, ಇವೊಮ್ಮ ಯಾರೋ ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯನ, ನಾ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆವಿದ್ದರಿ ಅಂತ ಥೋಡೆ ಒಳ್ಳೆ ದಂಧೆ ಮಾಡತ್ತನ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಂಬ್ತೀರೇನ್ ನೀವು? ವಿ ನೆವರ್ ಬಿಲೀವ್ ದಮ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸ್ಟ್ ಎಂದ್ ಬಿ ಭರೋಸಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾರ ಮೇಲ? ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ. ಇವ್ರು ಎಟ್ ಬಿ ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ರಿ, ಇವ್ರಿಗೆ ಭರೋಸಾ ಮಾಡ್ರಿ, ಇವ್ರು ಮತ್ತೆ ನಮಗ್ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಿರೋ. They pointed out the forceful means by which British had taken control of India. They believed that political rights will have to be fought for. They had the spirit of self-reliance and self-determination. ಅವ್ರ ಏನಂತಿರ್ ಗೊತ್ತದ ರೀ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸ್ಟ್ ಏನಂತಿರ್ ಗೊತ್ತದ? ಅವ್ರ ತಲೆಗೆ ಏನಿತ್ತು ಗೊತ್ತದ? ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೇವ್ರಿ, ನಾವ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾವು ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ನಾವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರ ನಾವು ಲೆಟರ್ಗಳಿಂದ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಲಿಂದ ಆಗಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಟ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಅಂತಂತ ಅವ್ರದೊಂದು ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅವರು, ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂಬೋದು ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಿರೋ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರು, ಇವ್ರು ನಮಗ್ ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಅದ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಇವ್ರು ಸೀದಾ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೋಗೋರಲ್ಲ ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರು. ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮಂದಿ ಹೋದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಬದುಕಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ, ನಾವು ನಮ್ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ನಾವು ಆರಾಮ್ಸೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತೇವ್ ಅಂಬಂತ ಒಂದು ಭರೋಸಾ ಅವ್ರ ಬಲ್ಲಿ. ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಅವ್ರು ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕಂತಾರ their method included not cooperating with British government and boycotting government courts, schools and colleges. ಅವ್ರ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಏನಿದ್ರಿ, ನೀವ್ ಏನ್ ಬಿ ಹೇಳ್ರಿ ನಾವ್ ಕೇಳಲ್ಲೆವು, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಭರೋಸಾ ಮಾಡಲ್ಲೆವು, ನಿಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಬರಲ್ಲೆವು, ನಿಮ್ ಕೋರ್ಟ್ಗಳದಾಗ ಬರಲ್ಲೆವು, ನಿಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಬರಲ್ಲೆವು, ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೆ ಬರಲ್ಲೆವು, ನಿಮ್ದು ಏನ್ ಬಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್
ಏನ್ ಬಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಏನ್ ಬಿ ಇದಿರ್ತಾವ ನಾವ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬಿ ತಕೊಂಬಲ್ಲೇವ್. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿಲಿಂದ ಏನಕ್ ಬರ್ಲಕ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾರ ಒಂದ್ ಶರ್ಟ್ ಬಂತು, ನಾ ಇದಕ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾ ಇಂಡಿಯಾದಾಗಿನ್ ಶರ್ಟ್ ಖಾದಿ ಶರ್ಟೇ ಹಾಕೋತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ರ ನೀವು ನಮಗ್ ಶರ್ಟ್ ತಂದ್ರಿ, ಏನ್ರ ಮಷಿನರಿಗಳು ತಂದ್ರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲೇವ್. ನಾವು ಖಾಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಇವಾಗ ಬಿ ಅದೇ ಆಗ್ಲತ್ತದ್ರಿ. ಏನಾಗ್ಲತ್ತ ಗೊತ್ತದ, ಚೈನಾ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತದ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾಕ ಥ್ರೆಟ್ ಮಾಡತ್ತದ್ರಿ. ನೀವು ನೋಡತಿರ್ಬೇಕು, ನಾ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲತ್ತದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗ, ನಿಮ್ದು ಇದ್ರೊಳಗ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗ ನೀವು ನೋಡ್ಲತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಚೈನಾ ಇಂಡಿಯಾ ವಾರ್ ಆಗೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅದ. ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಏನ್ ನಡೆದ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನೋಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಲತ್ತದ ಇವಾಗ, ಬೈಕಾಟ್ ಚೈನಾ ಅಂತ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಲತ್ತದ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಬೈಕಾಟ್ ಮಾಡತ್ತೇವೆ ಚೈನಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ. ಚೈನಾದವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೇವೆ, ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ಲಕ್ಕ ನಾವೇನ್ ಮಾಡತ್ತೇವೆ, ಅವ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲೇವು ಅಂತಂತ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಿದೇವ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೈಕಾಟ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿದೇವ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತ, ಚೈನಾಕ್ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಖರೀದಿನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ರಿ, ಬೈಕಾಟ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿರ್. ಯಾರಿಗ್ ಬೈಕಾಟ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿರೋ ಅವ್ರಿಗೆ, ಯಾರಿಗ್ ಬೈಕಾಟ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿರೋ, ಸ್ಕೂಲ್ಸಿಗಿ, ಕಾಲೇಜಸ್ಸಿಗಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಟ್ಸಿಗಿ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೈಕಾಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ. ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ವದೇಶಿ ಅಂಡ್ ಬೈಕಾಟ್ ದ ಫಾರಿನ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಫಾರಿನ್ ಏನ್ ಬಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಕೊಂಬಲೇವ್, ನಾವು ಸ್ವದೇಶಿ ತಗೋತೇವ್. ಪತಂಜಲಿ ಅಂತಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ವದೇಶಿ, ಪತಂಜಲಿ ಸ್ವದೇಶಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಈಗ ನಿಮ್ ಕೈದಾಗ ನೀವ್ ಏನ್ ಬಿ ಫೋನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಚೈನಾದವ. ನಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಡ್ಸ್. ನಾವ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಚೈನಾ ನಮ್ಗೆ ಅಂಜಿಸ್ಲತ್ತು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರ, ಆ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಹಿಂದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿದಾಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬೈಕಾಟ್ ಮಾಡಿರಂದ್ರ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಬಿ ಬೈಕಾಟ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ನಾವ್ ಇವಾಗ ಬಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಬೈಕಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಏನ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತರು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ತರಿ. ನಿಮ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಏನ್ ಬೇಡ, ನಾವ್ ಹಿಂದೂ ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೇವ್, ನಾವ್ ಹಿಂದಿ ಕಲಿಸ್ತೇವ್, ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಕಲಿಸ್ತೇವ್, ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸ್ತೇವ್. ನಿಮ್ದೇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೇಡ, ನಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಿ ಬೇಡ, ನಿಮ್ ಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಬೇಡ, ನಿಮ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಬೇಡ, ನಿಮ್ದು ಏನ್ಬಿನೇ ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ ಬೈಕಾಟ್ ಮಾಡ್ತೇವ್. ಯಾರು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸ್ಟ್ ಲೀಡರ್ಸ್. ಲೀಡರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸ್ಟ್ ಲೀಡರ್ದಾಗ ಅಂದ್ರ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೀಡರ್ಗಳು ಬಿ ಥೋಡೆ ನೆನ್ಪಿಕೋರಿ. ಯಾರಿದ್ರು ಅಂದ್ರ, ಬಾಲ್ ಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್, ಬಿಪಿನ್ ಚಂದ್ರಪಾಲ್, ಅರಬಿಂದೋ ಘೋಷ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೀಡರ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ದಾಗ ಬಿ ಕೊಡ್ಬೋದ್ರಿ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ. ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್: ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸ್ಟ್ ಲೀಡರ್ಸ್, ಮಾಡರೇಟ್ ಲೀಡರ್ಸ್. ಮಾಡರೇಟ್ ದಾಗ ಯಾರು ಬರ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ ಬಿ ಕೇಳ್ತಾರ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸ್ಟ್ ದಾಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರ ಅಂತ ಬಿ ಕೇಳ್ತಾರ. ಬಾಲ್ ಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ is regarded as the real founder of popular anti-British movement. He was known as ಲೋಕಮಾನ್ಯ. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದ್ದದ, ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಬಂದದ. ಲೋಕಮಾನ್ಯ ಬಾಲ ಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವ್ರಿ. ಲೋಕಮಾನ್ಯ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂತೀವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತದ, ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅಪೋಸಿಟ್ ಒಂದ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿನವ್ರು ಯಾರು, ಬಾಲ್ ಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್. ಮತ್ತ he attacked British through his wikis, ಮರಾಠಾ ಅಂಡ್ ಕೇಸರಿ. ಇದು ಬಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಏನದ್ರಿ, ಅವರು ವೀಕ್ಲೀಸ್ ಬರ್ತೀವ್ರಿ ಅವ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಏನ್ ಬರ್ತೀವಿ, ವೀಕ್ಲೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರ. ವೀಕ್ಲೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಟೈಪ್ ಒಂದ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಟೈಪ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಆ ಟೈಮಿಗೆ. ಅದು ಯಾರ್ದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ, ಬಾಲ್ ಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ ಬರಿತಿರೋದು. ಅದ್ರಾಗ ಏನ್ ಬರ್ತಿತ್ರಿ, ಅದ್ರ ಹೆಸರೇನು, ವೀಕ್ಲೀಸು ದ ಮರಾಠಾ ಅಂಡ್ ದ ಕೇಸರಿ ಅಂತಿದ್ದು, ಎರಡಿದ್ದು, ದ ಮರಾಠಾ ಅಂಡ್ ದ ಕೇಸರೀಸ್ ಅಂತ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಇವು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದವ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ. ಬಾಲ್ ಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ ರೀ ಎರಡ್ ವೀಕೀಸ್ ಕಳಿಸ್ತಿರೋ, ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ. ದ ಮರಾಠಾ ಅಂಡ್ ದ ಕೇಸರಿ. ಆನ್ಸರ್: he was jailed twice by the British for his nationalist activities and deported Mandalay for 6 years. ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಜೈಲ್ನಾಗ ಹಾಕ್ಯಾರ. ಯಾರಿಗೆ, ಬಾಲ್ ಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಜೈಲ್ನಾಗ ಹಾಕ್ಯಾರ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾರ ಇವ್ರದೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ನೋಡಿ, he set up Home Rule League in 1916 at Pune and declared Swaraj is my birthright and I will have it. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ್ರಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತದ, who has given the slogan of Swaraj is my birthright and I will have ಅಂತಂತ ಯಾರು ಕೊಟ್ರು ಅಂತಂದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದ ಬರ್ತದೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಬರ್ತದ, who declared Swaraj is my birthright and I will have it? Who declared it? ಬಾಲ್ ಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್. ಬಾಲ್ ಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೋರಿ. ಅವ್ರದ್ದು ಎರಡು ವೀಕ್ಲೀಸ್ ಬರ್ತೀವಿ, ಒಂದು ದ ಮರಾಠಾ ಅಂಡ್ ದ ಕೇಸರಿ ಅಂತ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ದ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವು ಎರಡು ಬಿ, ದ ಮರಾಠಾ ಅಂಡ್ ದ ಕೇಸರಿ. ಮತ್ತೊಂದೇನು, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತಿರು, ಅವರಿಗೆ ಲೋಕಮಾನ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತಿರು. ಲೋಕಮಾನ್ಯ ಬಾಲ ಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ ಅಂತ ಕರಿತಿರು. ಮತ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ, ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಿ, 1916 ದಾಗ ಪೂನಾದಾಗ ಅಂಡ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್
ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಲೀಗ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಸ್ವರಾಜ್ ಇಸ್ ಮೈ ಬರ್ತ್ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸ್ವರಾಜ್ ಇಸ್ ಮೈ ಬರ್ತ್ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್. ಅದು ಕನ್ನಡದಾಗ ಏನಂತಾರ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಯಾರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಫೇಮಸ್ ಕೋಟ್ ಅದ, ಕನ್ನಡದಾಗ ಏನಂತಾರ? ಸ್ವರಾಜ ನನ್ನ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಏನು ಅದರಿ? ಹಾ, ಸ್ವರಾಜ ನನ್ನ ಹಕ್ಕು, ನಾನು ಅದನ್ನು ಪಡೆದೇ ಪಡಿತೇನೆ ಎಂಬುದು ಅಂತ ಇತ್ತವ್ರು. ಇದು ಕೋಟ್. ಇದು ಬಹಳ ಸಲ ಬರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಇದ್ರ 4-4 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವರು ಬಾಲ್ ಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸ್ಟ್ ಲೀಡರ್ ಇದ್ರು 1, ಮತ್ತ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೋಕಮಾನ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತಿರು 2. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಇಷ್ಟು ಸಲ ಬಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ. ಮತ್ತೇನ್ ಬರ್ತಂದ್ರ ಅವ್ರದ್ದು ವೀಕ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಇದ್ರ ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ, ಬಹಳ ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಬಂದು. ಯಾವ್ದಂದ್ರ ದ ಮರಾಠ ಅಂಡ್ ದ ಕೇಸರಿ. ಮತ್ ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಪೂನಾದಾಗ ಯಾರು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ ಕ್ವಶನ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಬಾಲ್ ಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್. ಬಟ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಇಸ್ ಮೈ ಬರ್ತ್ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿರು ಅಂದ್ರ ಲೋಕಮಾನ್ಯ ಬಾಲ ಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸ್ಟಡಿ ವೆಲ್, ರಿವೈಸ್ ವೆಲ್. ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ ಇವೆಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋಸ್